તો સૌપ્રથમ તો આજના દિવસમાં કોમોડિટી માર્કેટની શરૂઆત કરીશું ગોલ્ડ એક્સચેન્જના સમાચારો સાથે જે અહીંયા સમાચારો આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. ગોલ્ડ એક્સચેન્જ તરફથી એક મોટા પગલા લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં સેબીએ ગોલ્ડ એક્સચેન્જનું કન્સલ્ટેશન પેપર બહાર પાડ્યું છે, જેમાં ફિઝિકલ ગોલ્ડને ઈ ગોલ્ડ રિસિપ્ટમાં બદલી કરી શકાશે અને ત્યારબાદ રિટેલ રોકાણકાર, જ્વેલર્સ, એફપીઆઈ વગેરે આમાં ટ્રેડ કરી શકશે. ગોલ્ડ એક્સચેન્જ કેવી રીતે કામ કરશે તે જાણીએ. અમારા કોમોડિટી એડિટર મनीषा गुप्ता अपनी साथ जुड़ाई गया है. जी मनीषा, कैसे काम करेगा ये गोल्ड एक्सचेंज? विक्रम, थैंक यू. जी हाँ, जैसे आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के तौर पे यहाँ पे काम करेगा और इसको आप इक्विटी शेयर के तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आप इसको वापस फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे ये काम करेगा? ये आप अपना गोल्ड लेके जाएंगे एक्सचेंज के पास, वहां पर वॉल्ट मैनेजर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसको ईजीआर में क्रिएट कर देंगे और फिर आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं. और जब आपको इसको वापस गोल्ड में चाहिए तो आप अपना ईजीआर वापस एक्सचेंज के पास लेके जाएंगे और वो आपको चेक करेंगे और आपका फिजिकल गोल्ड आपको वापस कर देंगे. मेन चीज ये है कि एज ऑफ नाउ बाजार में फॉरवर्ड्स है, फ्यूचर्स है, लेकिन ये पहला स्पॉट एक्सचेंज होगा जिसमें आप गोल्ड देके उसके ऊपर शेयर के तरीके से उसमें ट्रेड कर पाएंगे. इसमें अगर आपको डिलीवरी लेनी हो तो कम से कम 50 ग्राम गोल्ड एक साथ में इकट्ठा होगा, उसके बाद ही आप ईजीआर देकर इसमें गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं. एज ऑफ नाउ 1 किलो, 100 ग्राम और 50 ग्राम की डिनोमिनेशन में ईजीआर में यहाँ पर काम हो पाएगा. लेकिन बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए 5 ग्राम और 10 ग्राम भी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा. जो सेबी ने यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया है उसमें ये भी एक सवाल है कि जो सिर्फ 50 ग्राम गोल्ड इकट्ठा होने के बाद ही आप उसको फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, क्या वो भी कम करने की जरूरत है? आई थिंक एज एंड व्हेन लोग उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे, अपने सजेशंस देंगे, शायद हम इसको भी कम ले आ पाएंगे. एक और चीज जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जो बाजार एज ऑफ नाउ जानना चाहता है और जिसके ऊपर काम हो रहा है, कि इसके ऊपर टैक्सेस क्या लगेंगे, क्योंकि ये शेयर के तौर पे इसको ट्रेड होगा तो क्या इसके ऊपर एसटीटी लगेगा? जब आप इसकी फिजिकल डिलीवरी लेंगे तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं. इसके अलावा जो स्टोरेज है, डिलीवरी चार्जेस है, वो कितनी होंगी, कौन उसको पे करेगा, उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन की अभी बाजार इंतजार कर रहा है. तो क्लियरली बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है और सेबी उसको पूरे तरीके से रेगुलेट करेगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो अभी भी बाजार जिनका जवाब ढूंढ रहा है और सभी ने जो कंसल्टेशन पेपर डाला है, आई थिंक वो सजेशंस उसके ऊपर आएंगे, उसके बाद हम एक फाइनल यहाँ पर क्लॉज या एक रूल बनता हुआ देखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा पूरी जानकारी के लिए. તો અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગોલ્ડ એક્સચેન્જના સમાચારોને લઈને આપણને આ એક મોટી વસ્તુ સામે આવતી દેખાઈ રહી છે કે અહીંયા જે પ્રમાણે ઇક્વિટીની જેમ એક ટ્રેડ કરવા માટેની ઈ ગોલ્ડ રિસિપ્ટ્સ થકી રસ્તો ખુલતો દેખાશે, તો એ મોટું એક પોઝિટિવ ફેક્ટર રહેતું દેખાશે. આગળ વધીએ, આપણા એક્સપર્ટ પણ આપણી સાથે જોડાશે, એમની સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. પહેલા એક વખત રૂપિયાના અપડેટ ઉપર નજર કરી લઈએ. તો રૂપિયાના ફ્રન્ટ ઉપરની શરૂઆત જો તો ત્યારે ફ્લેટ લેવલ ઉપર આવતી જોવા મળી છે. ડોલરની સામે રૂપિયો જે છે તે 72 રૂપિયાને 98 ના સ્તર ઉપર પહોંચતો દેખાશે. 73 ની નીચે આપણને અહીંયા કારોબાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે. તો એ ફ્રન્ટ ઉપર આગળ ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે ચર્ચા માટે પણ જોડાઈ ગયા છે આપણા એક્સપર્ટ જોડાઈ ગયા છે એલકેપી સિક્યોરિટીઝના જતીન ત્રિવેદી. જતીન, ગુડ મોર્નિંગ. સૌપ્રથમ તો કરન્સી માર્કેટ ઉપર શું વ્યૂ બની રહ્યો છે આપનો? વેરી ગુડ મોર્નિંગ વિક્રમ. જો કરન્સી માર્કેટ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે રૂપિયો એડવાન્ટેજ રૂપિયો ચાલી રહ્યું છે, બીકોઝ ડોલર ઇન્ડેક્સના અંદર કન્ટિન્યુઅસલી જે છે વીકનેસનો રુઝાન જે છે એ કન્ટિન્યુ જોવા મળી રહ્યો છે. 90 ના નીચે હવે ટ્રેડ જે કરતો દેખાઈ રહ્યો છે કન્ટિન્યુઅસલી. એના પાછળ રૂપિયો જે છે હજી મજબૂતાઈથી ટ્રેડ કરતો દેખાય છે અને એના સામે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કેપિટલ માર્કેટ્સના અંદર પણ કોઈ વધારે મોટા પાયા પર કોઈ પેનિક નથી. ફંડ્સનું ઇન્ફ્લો પણ છે. ઇનફેક્ટ કાલના દિવસે તો ડીઆઈએસ અને એફઆઈએસ બેની બાઇંગ હતી, તો એના કારણથી કેપિટલ માર્કેટ્સના અંદર પણ ફંડ્સનું જે છે ઇન્ફ્લો એક સ્ટેબલાઇઝ ગ્રોથમાં વધી રહ્યું છે. તો આ બધા ફેક્ટર્સ કન્ટિન્યુઅસલી રૂપિયાને સપોર્ટ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. મેઇનલી ધ ડોલર ઇન્ડેક્સ વીકનેસ ઇઝ સપોર્ટિંગ ધ રૂપી પ્રાઇસીસ. તો આગળ ચાલતા જ્યાં સુધી ડોલર ઇન્ડેક્સના અંદર વીકનેસ છે ત્યાં સુધી રૂપિયો જે છે એ કન્ટિન્યુડ સ્ટ્રેન્થમાં ટ્રેડ કરતો દેખાશે. બટ એઝ ઓફ નાઉ જે લેવલ જે અહીંયા ટ્રેડ કરી રહ્યો છે ક્યાંય ને ક્યાંય અમે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે થોડોક રૂપિયો અહીંયાથી નબળો પાછો થઈ શકે છે. આપણે કહી શકીએ છીએ કે યુએસડી આઈએનઆર પેરના અંદર પ્રોફિટ બુકિંગ દેખાઈ શકે છે, બીકોઝ ડોલર ઇન્ડેક્સ જે છે ક્યાંય ને ક્યાંય 88 અને 8850 ને 89 નો જે બેરિયર છે એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન છે એના માટે. એક મલ્ટી યર સપોર્ટ લેવલ પર છે અહીંયા ડોલર ઇન્ડેક્સ. તો અમને લાગે છે કે ક્યાંક એક બાઉન્સ જે છે આપણે જોવા મળી શકે છે ડોલર ઇન્ડેક્સના અંદર. તો સેમ જે છે અહીંયા યુએસડી આઈએનઆર ના અંદર રિફ્લેક્ટ કરશે. આઈ થિંક 7290 7280 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન પ્લે કરતો દેખાશે યુએસડી આઈએનઆર પેર માટે.
અને 73.25 73.30 આ જે લેવલ જે છે એક રેઝિસ્ટન્સ પ્લે કરશે યુએસડી આઈએનઆર પેરના માટે. તો અહીંયા આગળ એક રેકમેન્ડેશન રહેશે કે યુએસડી આઈએનઆર ને જે બી શોર્ટ્સ હોય એ કવર કરી લેવું જોઈએ, અને અગર ફ્રેશ પોઝિશન બનાવી છે તો બાઇંગ સાઇડની બનાવી શકાય છે યુએસડી આઈએનઆર ફ્યુચરના અંદર, keeping a stop loss below 72.90 around about, અને ઉપરમાં જે છે લેવલ 73.25 73.30 ના લેવલ્સ અમને દેખાઈ રહ્યા છે. બહુ વધારે મોટો ઉછાળો નથી કરી રહ્યો, એક નાનકડો એક બાઉન્સ અમે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ યુએસડી આઈએનઆર પેરના. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જતીન, એક પાછું અહીંયા સમજવા માંગીશું, આજે જે સમાચાર આવતા દેખાય છે ગોલ્ડ એક્સચેન્જના કન્સલ્ટેશન પેપરને જે સેબીએ બહાર પાડ્યું છે, એ ફ્રન્ટ પર આપનો શું મત બની રહ્યો છે? ગોલ્ડના ટ્રેડિંગને આનાથી એક કેટલો મોટો બેનિફિટ થતો દેખાશે? વિક્રમ, ઇનફેક્ટ આ જે વસ્તુ જે છે અગર આપણે હિસ્ટોરિકલી પાછળ જોવા જઈએ તો સેમ ઇક્વિટીના અંદર પણ થયું હતું કે જ્યાં બધું ફિઝિકલ ફોર્મેટમાં ટ્રેડ થતું હતું પહેલા ઓન પેપર, અને તેના પછીથી બહુ ડિફિકલ્ટી પણ થતી હતી. તો જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં શેર્સનું છે ટ્રાન્સફર આવતું ગયું, એનાથી પાર્ટિસિપેશન હજી વધતું ગયું. ડેફિનેટલી જે છે એ ફાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન જે જોવા મળે છે એનાથી જ થાય છે કે જ્યાં ફિઝિકલ ફોર્મેટથી તમે એક ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં આવી જાઓ. તો એક બહુ મોટું રેવોલ્યુશન હતું કે જ્યાં આગળ આપણે ફિઝિકલ ફોર્મેટના શેર ટ્રેડિંગથી એક ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં આવી ગયા. તો સેમ હવે અહીંયા ગોલ્ડના અંદર એક સ્ટેપ જે છે એ જોવા મળી રહ્યો છે આપણા ઘરેલું ઇન્ડિયન માર્કેટ્સના અંદર, કે જે ફિઝિકલ ગોલ્ડ જે ઘરના અંદર છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય બહાર લાવીને માર્કેટના અંદર પ્લેસ કરો, જેનાથી આપણને ફિઝિકલ ડેફિસિટમાં પણ ફાયદો થશે કે આપણને એટલું ઇમ્પોર્ટ નહીં કરવું પડે. બીકોઝ ઘણું બધું અગર ફિઝિકલ માર્કેટમાં જે ઘરે લોકર્સમાં ગોલ્ડ છે એ બહાર આવી જાય છે ટ્રેડિંગ માટે, અને એને ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી નાખો છો, તો ડેફિનેટલી બાયર્સ અને સેલર્સનું મેચિંગ થશે, અને બધા જ લોકો કંઈ ઇલેક્ટ્રોનિકથી પાછા ફિઝિકલમાં તરત કન્વર્ટ નહીં કરે. કન્ટિન્યુઅસલી ઇલેક્ટ્રિક ફોર્મમાં અગર કોઈ ટ્રેડ કરવા માંગે છે તો એ લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં રાખશે. જે લોકો ફિઝિકલ ફોર્મમાં ડિમાન્ડ કરશે એ લોકોને ડિલિવરી પણ મળી જશે, અને એટલું જ આપણને સામેથી ઇમ્પોર્ટ બિલ પણ ઓછું પડશે, કે આપણને બહારથી ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ નહીં કરવું પડે, અને સામે લેવેજ કરીને એક બેલેન્સ બનેલું રહેશે અહીંયા ઇન્ડિયન માર્કેટ્સના અંદર. તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્ટેપ ઇન ગોલ્ડ માર્કેટ. મેઇનલી આના અંદર જે છે ઇમ્પોર્ટ બિલ પર બહુ સ્ટ્રોંગ એક પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આવશે કે આપણને ઇમ્પોર્ટ બિલ પર અસર નહીં પડે, અને એના કારણથી રૂપિયો પણ જે છે એ બહુ વધારે ડેપ્રિશિએટ થતો નહીં દેખાય, બીકોઝ જેટલું ઇમ્પોર્ટ બિલ ઓછું રહેશે એના કારણથી ડોલરનું જે રેશિયો જે છે આપણને એક ફેવરમાં રહેશે. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થમ્સ અપ આઈ થિંક. અને જ્યાં સુધી રેગ્યુલેશન્સનું છે સેબી થોડુંક ફોર્મલાઇઝ કરી લેશે, જે ચાર્જીસ જે છે એ બધું ધીરે ધીરે ફાઇનલાઇઝ થશે, અને એના પછી રિટેલનું પાર્ટિસિપેશન માટે યસ ડેફિનેટલી જે રીતે મનીષા એ પણ કીધું કે લોઅર એન્ડના જે ક્વોન્ટિટી છે એ લાવવાની જરૂરી છે. 50 ગ્રામ સુધી અગર લિમિટ રાખશું તો નાના પાયા પર જે લોકો કરવા માંગે છે એ લોકો નહીં આવી શકે. તો 5 ગ્રામ 10 ગ્રામ એ બધી ક્વોન્ટિટી પણ જે છે માર્કેટમાં લાવવી પડશે ફિઝિકલ ફોર્મેટથી ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં કરવા માટે. અને યસ, ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઝિટિવ મૂવ ફોર ગોલ્ડ ટ્રેડિંગ. ઓકે, એની સાથે જ સોનાના ફ્રન્ટ ઉપરની જો વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે કોમેક્સ ઉપર ભાવ 4 મહિનાના ઉપરના સ્તરે પહોંચતા દેખાયા છે. અહીંયા આપનો શું પર્સપેક્ટિવ બની રહ્યો છે? વિક્રમ, યસ, ગોલ્ડ સ્પોટના અંદર આપણે જોયું છે કે 1850 ના ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેડ કરીને મેન્ટેન કરી રહ્યો છે, બટ એના સામે જ 1880 1875 એક બેરિયર પણ બનેલો છે એનો. તો અમને લાગે છે કે આ એક 1880 નો બેરિયર જ્યાં સુધી ક્રોસ નથી કરતું ત્યાં સુધી અમને લાગે છે કે એક શોર્ટ ટર્મ રેઝિસ્ટન્સ પણ લઈ શકે છે ગોલ્ડના પ્રાઇસીસ અહીંયા આગળ. તો અવર એડવાઇસ ઇઝ ટુ બાય ઇટ ઓન ડિપ્સ અરાઉન્ડ અબાઉટ 1850 1855 ના લેવલ્સ જ્યારે મળે છે ત્યારે એના અંદર રીએન્ટ્રી કરવું જોઈએ. હમણાં બાઇંગ જે છે એ થોડુંક અવોઇડ કરવું જોઈએ, બીકોઝ ત્યાં આગળથી એક થોડુંક રેઝિસ્ટન્સ પ્લે કરતું દેખાઈ રહ્યું છે અમને માર્કેટના અંદર. ઓપોર્ચ્યુનિટી વાઇઝ જોવા જશો તો સ્વિંગ ટ્રેડના હિસાબે અહીંયા સેલ સાઇડની ઓપોર્ચ્યુનિટી વધારે ફેવરેબલ છે. લાસ્ટ 24 અવર્સના અંદર એક પેટર્ન જે છે એ થોડુંક સોફ્ટનેસનું જોવા મળી રહ્યું છે ગોલ્ડના પ્રાઇસીસના અંદર. તો સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન કરાય. 48 350 48 400 ના આજુબાજુ સેલની એડવાઇસ રહેશે અમારી, વિથ ધ સ્ટોપ લોસ અબાઉટ 48 525. એનો ધ લોઅર એન્ડ નાનો ટાર્ગેટ રાખવાનું છે, બહુ વધારે મોટું સેલિંગ નથી જોઈ રહ્યા અમે લોકો. 48,000 નો એક બેઝ સપોર્ટ છે, અમને લાગે છે 48,000 પાસે પાછું બાઇંગ જે છે આવી શકે છે માર્કેટ્સના અંદર. So our advice is to aim for the targets of around 48,000 and short term માટે intraday થી લઈને એકાદ બે દિવસ માટે થઈને એક સેલિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે અરાઉન્ડ 48 350 ના લેવલ્સ ના પાસે. ઓકે, તો
તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને સોના માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ચાંદીના ફ્રન્ટ ઉપરની વાત કરીએ તો અહીંયા આપણને એક એક્શન છે, ફરી પાછી મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. બંને તરફીના જે એક ટ્રેન્ડ આપણને મજબૂતી માટેના બનતા દેખાયા હતા મેટલ્સ અને પ્રેશિયસ મેટલના, એ બાદ આપણે જોયું તો ઉપરના સ્તરેથી થોડુંક એક નફા વસૂલીનું દબાણ આવતું દેખાયું છે, પણ કન્ટિન્યુઅસ આપણે લાગે છે કે આઉટ પરફોર્મન્સ અહીંયાથી યથાવત રહેતું દેખાશે. વિક્રમ, જો બ્રોડલી અગર જોવા જઈએ તો ગોલ્ડ સિલ્વર બે પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં છે, બટ અગર શોર્ટ ટર્મના હિસાબે વાત કરો, ડે ટ્રેડિંગ શોર્ટ ટર્મના હિસાબે તો યસ થોડુંક પ્રેશર જે છે એ જોવા મળી રહ્યું છે. કાલના દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક શોર્ટ સેલિંગ પ્રેશર છે, પ્રોફિટ બુકિંગ પ્રેશર યસ ડેફિનેટલી છે અહીંયા આગળ. સો સિલ્વરના અંદર પણ સેલ ઓન રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી અમારી આવી રહી છે, બીકોઝ મેટલ્સ પણ થોડા પ્રોફિટ બુકિંગમાં છે, તો સિલ્વરના અંદર મેટલ અને બુલિયન્સનું બેયનું આવી જાય છે રુઝાન. તો અહીંયા આગળ 70 to 800 ના લેવલ્સ મને એક રેઝિસ્ટન્સ પ્લે કરતા દેખાઈ રહ્યા છે ઇન્ટ્રાડે માટે. હાયર લેવલ્સ પર 73,300 વિલ એક્ટ એઝ અ સ્ટીફ રેઝિસ્ટન્સ, તો સ્ટોપ લોસ જે છે એ 73,300 ના ઉપર રાખીને ચાલવાનું છે. અને નીચેમાં 72,000 ના આજુબાજુના લેવલ્સ જે છે એ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન પ્લે કરશે, જે આપણે જોયું હતું કે ફ્રાઇડે ના દિવસે પણ એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ પ્લે કર્યું હતું. 73,000 ના લેવલ્સના નીચે નહોતા ગયા આપણે, 72,000 ના નીચે નહોતા ગયા આપણે. તો અમને લાગે છે કે 72 એક બેઝ સપોર્ટ રહેશે, તો એનાથી વધારે નીચે એક્સપેક્ટ નહીં કરતા પ્રાઇસીસ એઝ ઓફ નાઉ. એક નાનો શોર્ટ ટ્રેડ બને છે જેવી રીતે ગોલ્ડના અંદર હતો 700-800 પોઈન્ટનો. સો મેક શ્યોર કે પ્રોફિટ બુકિંગ પણ જલ્દી કરી લો એની અંદર, બીકોઝ બ્રોડલી જે છે એ ટ્રેન્ડ યસ પોઝિટિવ છે. એક શોર્ટ ટર્મ માટે 1 થી 2 દિવસ માટે થોડુંક નેગેટિવ ટ્રેન્ડ રહી શકે છે સિલ્વરના અંદર. તો આ પર્સપેક્ટિવ અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. રોકાઈ એક બ્રેક માટે, બ્રેક બાદ મેટલ અને સાથે જ વાત કરીશું ક્રૂડની. વેલકમ બેક. અને આગળ વધીએ તો વાત કરીશું હવે બેઝ મેટલના ફ્રન્ટ ઉપર. જતીન ત્રિવેદી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ખાસ કરીને અહીંયા ફેક્ટર્સ જોઈએ તો આપણને એક નરમ ડોલર થયો છે, એને લઈને બેઝ મેટલની કિંમતોને ફરી પાછો સપોર્ટ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. એલએમઈ પર આપણે જોઈએ તો ઝિંકની કિંમતો 10 જૂન 2018 બાદના સૌથી ઉપરના સ્તરે આવતી દેખાઈ રહી છે. શાંઘાઈમાં પણ અહીંયા એક તેજી તરફનો કારોબાર છે. એલ્યુમિનિયમ પણ જોઈએ તો એ પણ 10 વર્ષની ઊંચાઈએ કારોબારમાં યથાવત દેખાઈ રહ્યો છે. જતીન, આ બધાની વચ્ચે આપણે જોઈએ તો કોપરમાં થોડી નફા વસૂલી આવતી દેખાઈ રહી છે. શું ફેક્ટર અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો? ઇનફેક્ટ વિક્રમ, બધા જ બેઝ મેટલના અંદર એક મુનાફા વસૂલી ચાલુ છે. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે પ્રોફિટ બુકિંગ ચાલુ છે, હાયર લેવલ્સ પર સસ્ટેન નથી કરી રહ્યા, લેવલ્સ જે છે એ થોડાક વીક થઈ ગયા છે કન્ટિન્યુઅસલી. તો સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી છે એ કન્ટિન્યુઅસલી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ બેઝ મેટલના અંદર. જ્યાં સુધી આ સેલ ઓફ ખતમ નથી થતું ત્યાં સુધી મને લાગે છે આ વીકનેસનો ટ્રેન્ડ જે છે એ કન્ટિન્યુડ રહેશે. લોઅર લેવલ્સ પર એક ઇમિડિયેટ સપોર્ટ જે છે કોપર માટે અરાઉન્ડ 770 771 નો છે. જો આઈ થિંક 770 ના નીચે અગર પ્રાઇસીસ સ્લિપ થઈ જાય છે તો એના પછી એક બહુ મોટો એના અંદર એક સેલ ઓફ પણ જોવા મળી શકે છે ટુવર્ડ્સ ધ લેવલ્સ ઓફ અરાઉન્ડ 750 740 ઓર ઝોન્સ. 750 740 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન છે, તો અમને લાગે છે ત્યાં સુધી એકવાર લેવલ્સ પાછા ટેસ્ટ કરવા જરૂર જશે. સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ. સ્ટોપ લોસ જે છે અહીંયા પકડીને રાખવાનો છે 785 નો. કાલના દિવસે સાંજના ટાઈમ પર આપણે જોયું હતું કે 785 ના ઉપર પ્રાઇસીસ ટ્રેડ કરવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ રહ્યા હતા. સો અમને લાગે છે 785 વિલ એક્ટ એઝ અ વેરી strong resistance point going ahead. Good level for selling એક અરાઉન્ડ 777 અને 778 છે. એકદમ બોટમ લેવલ્સ પર સેલ નું એડવાઇસ નહીં કરી અમે. 778 777 ના પાસે મળે છે પ્રાઇસીસ, ત્યારે યસ ડેફિનેટલી સેલ કરાય 785 ના સ્ટોપ લોસ સાથે, અને નીચેમાં 770 નું ટાર્ગેટ રાખીને શોર્ટની જ એડવાઇસ રહેશે કોપરના. તો કોપરની અંદર એક શોર્ટ માટેની એડવાઇસ રહેશે. સાથે ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમ ઉપર જતીન શું આઉટલુક આપશો? વિક્રમ, ઇનલાઇન છે, બધા બેઝ મેટલ વીક જ છે, તો ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમ પણ સેલ ઓન રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ. ઝિંકના અંદર સ્ટોપ લોસ જે મેન્ટેન રાખવાનું છે 241 નું રાખવાનું છે. ગુડ લેવલ ફોર સેલિંગ 237 238, લોઅર લેવલ્સ પર ટાર્ગેટ 232 233. એલ્યુમિનિયમના અંદર સેલ ઓન રાઇઝ અરાઉન્ડ 195, સ્ટોપ લોસ જે છે એ 198 નો રાખવાનો રહેશે, અને નીચેમાં 188 189 નો ટાર્ગેટ્સ રાખીને એલ્યુમિનિયમના અંદર પર શોર્ટ સાઇડની એડવાઇસ રહેશે. ઇનફેક્ટ કમ્પ્રાઇઝિંગ ઇટ ઓલ ટુગેધર મારું એડવાઇસ રહેશે કે બેઝ મેટલ ઇન્ડેક્સ જે છે, બેઝ મેટલનું આખું કમ્પેરિઝન, એના અંદર એક વ્યૂ લઈને રાખવો જોઈએ હંમેશા. તો અહીંયા બેઝ મેટલ ઇન્ડેક્સ જે જૂન કોન્ટ્રાક્ટ છે એના અંદર કન્ટિન્યુઅસલી અમે જો જોઈ રહ્યા છે કે સેલિંગનું રુઝાન ચાલુ છે, પ્રોફિટ બુકિંગ ચાલુ છે, બીકોઝ ઓલ ધ બેઝ મેટલ્સ આર ઓન ધ વીક ટ્રેન્ડ. તો સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી ત્યાં મેન્ટેન રાખો. બધા જ બેઝ મેટલ અંદર કવર થઈ જાય છે. 15,500 15,450 ના લેવલ્સ એક રેઝિસ્ટન્સ પોઈન્ટ પ્લે કરતા દેખાઈ રહ્યા છે.
તો ત્યાં આગળ એડવાઇસ રહેશે કે 15,475 ના પાસે સેલ કરો, 15,600 નો સ્ટોપ લોસ રાખો અને ટાર્ગેટ લોઅર એન્ડમાં રાખો 15,250. આ જૂન કોન્ટ્રાક્ટ પર હું એડવાઇસ આપી રહ્યો છું બીકોઝ મે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કાલે એની એક્સપાયરી છે, તો મેક શ્યોર કે જૂન કોન્ટ્રાક્ટના અંદર ટ્રેડ કરો. ઓકે, એની સાથે જ ક્રૂડના ફ્રન્ટ ઉપર જો વાત કરીએ તો ક્રૂડની અંદર આપણે જોઈએ તો અત્યારે બે સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે જેની ઇમ્પેક્ટ દેખાઈ રહી છે. એક તો યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના જે ડીલ છે એ પ્રોગ્રેસમાં આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, એના કારણે આપણે 10 સપ્તાહના ઉપરના સ્તરેથી ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો ઓઇલ ઇન્વેન્ટરી વધવાની વાત આવી રહી છે. રિસેન્ટલી આપણે એટલે કે ગઈકાલના જો સમાચાર જોયો તો એ છે કે હવે યુરોપ, અમેરિકા અને ખાસ કરીને એશિયન કન્ટ્રીઝમાંથી ક્રૂડની ડિમાન્ડ વધવાનું પણ અનુમાન બની રહ્યું છે. શું લાગે છે, બંને તરફના ન્યૂઝ છે, ક્રૂડ પ્રાઇસીસને અહીંયાથી તમે કઈ રીતના મૂવ કરતા જોવો છો? વિક્રમ, એઝ ઓફ નાઉ જે છે એ પોઝિટિવ રૂઝાન છે ઇકોનોમિકલી, બીકોઝ કોવિડના નંબર્સ અગર ઓછા થતા જાય, એસ્પેશિયલી એશિયા કોન્ટિનેન્ટના અંદર જ્યાં આગળ આટલું બધું એસ્કેલેશન થયેલું હતું ઇન્ડિયામાં એસ્પેશિયલી, તો એના કારણથી ડિમાન્ડને લઈને બહુ પ્રોબ્લેમ્સ હતી. બટ અગર આગળ ચાલતા નંબર્સ ઓછા થાય છે કોવિડના અને વેક્સિનેશન ડ્રાઈવના વજહથી હજી કંટ્રોલમાં આવતું જાય છે વધારે, તો યસ ડિમાન્ડ જો છે એ વધતી દેખાશે. બટ એના સામે સપ્લાય પણ અગર વધેલી છે, જેવી રીતે યુએસ અને ઈરાનનું ટ્રીટી જે છે એના વજહથી સપ્લાય અગર વધી જાય છે, તો એના વજહથી ક્રૂડ પ્રાઇસીસ જે છે આ બધી વસ્તુ ફેક્ટર ઇન કરે છે. અને આજના દિવસે આપણે જોશું કે સાંજના ટાઈમ પર જે ઇન્વેન્ટરી નંબર્સ આવશે એના પાછળ પણ હમણાં માર્કેટ જે છે એ કેશ ઇન કરે છે. એક્સપેક્ટેડ એ છે કે ઇન્વેન્ટરી નંબર્સ જે છે એ હજી પોઝિટિવમાં આવશે, જે લાસ્ટ વીક કોમ્પેરેટિવલી નેગેટિવમાં હતા એના સામે હજી પોઝિટિવમાં આવવાના એક્સપેક્ટેશન છે. તો એના કારણથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ એક લાસ્ટ 24 અવર્સથી એક સ્ટ્રોંગ સેલિંગ પ્રેશરમાં આવી ગયા છે. તો સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ અહીંયા પણ. ઇનફેક્ટ ઓલ ધ કમોડિટીઝ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સેલિંગના મૂડમાં જ ચાલુ છે સિન્સ યસ્ટરડે. તો ક્રૂડના અંદર પણ સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ. 4800 ના લેવલ્સ એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ પ્લે કરશે, ત્યાં આગળ સેલ કરવું જોઈએ. 4840 ના ઉપર સ્ટોપ લોસ રાખીને, અને ડાઉનસાઇડ જે છે એ લિમિટેડ લાગે છે અરાઉન્ડ અબાઉટ 4700. મને લાગે છે કે 4700 થી લઈને 4650 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન છે. આ લેવલ હજી સુધી તૂટ્યો નથી સિન્સ લાસ્ટ મેની મંથ્સ નાઉ. ઇનફેક્ટ અગર આપણે લેવલ વાઇઝ જોવા જશું તો મિડ એપ્રિલના ટાઈમથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે 4650 ને 4600 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટિવ ઝોન પ્લે કરતું આવે છે. તો જ્યાં સુધી 4600 ના ઉપર છે ત્યાં સુધી બહુ મોટી સેલિંગ પ્રેશર નથી દેખાતી, એક શોર્ટ ટર્મ સેલિંગ છે. અગર પ્રાઇસીસ 4600 ના નીચે જાય છે તો એક સ્ટ્રોંગ સેલિંગ પ્રેશર દેખાશે, which will take the prices towards 4400. શોર્ટ ટર્મ માટે વીકનેસનો ટ્રેન્ડ છે. ઓવરઓલ હજી સુધી બહુ મોટા પાયા પર વીકનેસ નથી. સ્ટ્રોંગ વીકનેસ 4600 ના નીચે આવશે. શોર્ટ ટર્મ માટે સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખવી જોઈએ ક્રૂડ ઓઇલના. તો અત્યારે સેલ ઓન રાઇઝની સ્ટ્રેટેજી છે એ અત્યારે આપણને ક્રૂડ માટે રાખવા માટે સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. આ સાથે જ જતીન, ઘણો આભાર આપનો સમય ફાળવી અમારી સાથે જોડાયાના સમગ્ર ચર્ચા કરી એના માટે. અને સાથે જ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ એગ્રી કોમોડિટીઝની વાત.